Midden op de koude steppen, tussen de voormalige Gulagkampen, staat de nieuwe hoofdstad van Kazachstan, Astana. De stad werd uit het niets gebouwd, betaald door de enorme olie- en gasvoorraden die in de jaren 90 werden ontdekt in de Kaspische Zee. Op de plek waar je nomaden in joerten verwacht, staan futuristische gebouwen, ontworpen door Norman Foster. Да, давайте. Раз, два. Еще раз. Снимаю. Отлично. Так. А сейчас это башня вот, тоже вот, видно, вот да? башня. А, хорошо. А на фоне резиденции не будете? Это резиденция, да? Там Назарбаева. Назарбаева. Ага. Белый дом. А вы не знаете, за кого вы будете голосовать? Выборы, да, скоро Да, будут? да, да, выборы. Конечно, за Назарбаева. Назарбаев? Да. Кто вообще это другие кандидаты? Нет, не знаю, что-то не видел пока. Ваш офис? Офис. А зимой здесь не холодно? Холодно? Да? Да. Как загреть здесь зимой? Печки? А, печь. А, отлично. Так, 1000, да? Да, это 1000. Super. Ik heb even een kaart van de chauffeur geleend. We zijn nu in Kazachstan. Het is heel gek. Het is een land waar veel Nederlanders nog nooit van hebben gehoord. Maar Kazachstan is net zo groot als West-Europa. En wij zijn nu in Astana, de hoofdstad van Kazachstan. Vroeger lag de hoofdstad, even kijken, hier in Almaty. Maar Nazarbayev heeft die stad naar het noorden verplaatst. Waarschijnlijk ook omdat het wat strategischer is. Want aan de noordkant van Kazachstan ligt Rusland. En Rusland deelt een grens van 7000 kilometer met Kazachstan. En juist in het noorden wonen ook nog veel Russen. 21% van de mensen in Kazachstan is Russisch. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Sinds Kazachstan onafhankelijk werd, is er één man aan de macht. Nursultan Nazarbayev. Misschien wel de langstzittende president ter wereld. Alle verkiezingen zijn gemanipuleerd. De oppositie bestaat niet. Vergeleken met Nazarbayev is Poetin een democraat. Hij regeert het land alsof het van hem is. Parken zijn naar hem vernoemd, beelden van hem zijn neergezet. En alle baby's die op zijn verjaardag worden geboren, krijgen een rompertje cadeau. А вы знаете, мы тоже слышали, выборы скоро будут. Вы уже знаете, за кого будете голосовать? Конечно, Да? конечно. За... Нас все устраивает. А кто вообще другие кандидаты? Мы не можем узнать. Какие-то есть. Какие-то есть, да? Да. Ага. Наверное, в избирательных пунктах можно бы и поинтересоваться, если Да. интересно. Да, будет интересно. Ну, посмотрим. Там можно наверх, да? Можно, Вот да, пройти, по той да? стороны. Вот с той стороны вход Ага. и на лифте поднимает. Dit is een handafdruk van, natuurlijk, president Nazarbayev. Als ik mijn hand erin leg, dan gaat er geloof ik iets gebeuren. А я думал, сейчас будет Kim. Сейчас. Het volkslied hoort u te spelen, maar de handmachine is stuk. Gaan ze even repareren.
In 2005 ging ik naar Kazachstan om verslag te doen van de verkiezingen. Nazarbayev won met 90% van de stemmen. Een van de weinigen die, als een soort Don Quixote, voor een democratisch Kazachstan vecht, is Jassaral Kouanishalin. De enige echte oppositiekandidaat ging een paar dagen voor de verkiezingen dood. Volgens de politie was het zelfmoord. Часто здесь бываете? Ну, я живу здесь. Рядом здесь? 3 раза стрелял в себя. Да. И причем в самые смертельные места. Ага. И каждый раз думал, умер я или нет. Нет, давай еще раз стрелять. А И вот так вот. где стрелял? Он дома у себя. Дома. Он стрелял себе в сердце, в голову. Вот. И потом еще куда. Я сейчас не помню уже. Но Это 3 чудо. раза. 3 Это раза. чудо. Потом, значит, лег, накрылся простыней и умер. А тогда вы сами никогда не боитесь, что-нибудь будет с вами Ну, каждый боится этого. Но что делать? Молчить? Волков боятся в лес не ходить, как говорят. Поэтому мы все готовы. На меня дважды было покушение на меня. Вот, дважды грабили дом. Грабили. Прямо почистую забирали имущество, все. Вот, ну что делать? Они старались по-всякому, значит, надавить, чтобы мы прекратили свою борьбу. Ну, мы же не из того теста. Вы когда-нибудь встретились с Назарбаевым? Да, я неоднократно с ним встречался. Я когда был депутатом парламента, Ага. вот, он сам меня пригласил к себе в кабинет, и мы с ним вдвоем сидели, 2 часа разговаривали. А. И вот тогда я окончательно убедился во время этого разговора, благодаря этому разговору, что этот человек должен уйти. Во-первых, он узурпировал власть. Он пришел незаконно. Почему? Потому что он воспользовался в то время тем, что он являлся первым секретарем Компартии Казахстана. Ну, в Казахстане о демократии говорить не приходится. Здесь суррогат демократии, видимость. Поскольку институтов демократии как таковых нету. Есть режим, который, значит, создает только видимость всего этого. В Конституции написано, на словах говорится, а на деле нет. Казахстан в XVIII веке стал колонией России. Именно с этого времени начались главные беды казахов. Мы лишились государственности. А народ, который лишился государственности, который становится, значит, подчиненным другому государству, другому народу, он теряет очень много. Вот, и язык, и традиции, и культуру. Когда мы говорим о нашей цивилизации кочевой, то надо иметь в виду, что это не означает, что везде, всюду вот так вот только и знали, что кочевали. Ничего подобного. Это создавалась на этой основе большая такая культура. У нас была, в общем-то, и литература, и все что угодно. Все было. Ну а когда мы стали колонией России, вот это все начали терять. После потери независимости, после потери государства, казахи потеряли очень ценные качества. Это чувство гражданственности. И вот после того, как мы через 3 века, считайте, 270 лет были колонией России, и после этого мы, конечно, сейчас должны восстанавливать очень многое. Здравствуйте. Здравствуйте. Так. Как, боится, да? Ну, Ела. Ханат звать. Очень приятно. У вас бараны есть, да? Ну, немного, голов 50. А вы как кочевник? Нет? Нет. А вообще здесь кочевники остались? Ну, кочевников так основной нету, но в горы ездят, в пески ездят, есть там, кто много держит скот. 1000 голов баранов там. Ага.
Потому что мы слышали, что казахи это был как кочевный народ, да? Это так называют кочевники, потому что на лошади ездит, поэтому говорят кочевники. А так-то нет же. Это где-то в прошлое, да? Что сказать, с моему отцу 85 лет, он умер уже лет 30 назад. Ну, кочевником он не был. А вам нравится ваша работа? Ну, основную работу, что сейчас? Я главный инженер по специальности. Раньше техника была, в общем, землей занимались. Ну, сейчас колхоз у меня есть там. Во время Советского Союза вы были... Главным инженером был. После того у меня свои земли, там крестьянское хозяйство, своя техника там. Занимаюсь. Сено, зерно, скот. Понятно. А сейчас такая работа сложно найти? Ну, масса после 40 лет уже трудно найти работу. У меня свое крестьянское хозяйство есть, у меня где-то человек 10 работает у меня. Ну, на себя работаем мы в данный момент. А ваши дети, кем они работают? Дети у меня, я 3 обучил, 3 девчонки, 1 мальчик. 3 девчонки в городе работают, экономистом, в банке работают. Алматы. Ну, сын со мной. Он... На тракторе, на машине. Это любит, да? Да. Хорошо. Sinds de annexatie van de Krim is Nazarbayev bang om de onafhankelijkheid van Kazachstan, of in ieder geval zijn eigen paleizen, te verliezen. Het Kazachse patriotisme is in opkomst. Zo wordt dit jaar ineens gevierd dat Kazachstan 550 jaar bestaat. Het is een volkomen willekeurige datum, maar dat doet er niet toe. Mensen moeten weer trots zijn op hun land, zodat ze er ook voor zullen vechten. Свет, да, чтобы падал правильно. Ну, чтобы было ощущение от того, что это свечка какая горячая. К большому сожалению, мы жили в другой системе, да, в советское время. И нам говорили, что наша история начинается с 17-го года, с революции, с Ленина, с большевизма. Да? А сейчас, когда мы получили возможность, и когда со всего мира мы имеем возможность привозить книги, привозить какие-то копии, фотографии, да, и это дает возможность узнавать нам собственную культуру. Допустим, вот такие вещи висели у казахских султанов, да, но вот нашли вот эти вещи в Швейцарии. Вот за 20 лет обретения независимости, как бы сама идентичность, да, народа уже нужно окончательно определить, выстроить свои культурные границы. Да, есть государственные границы, но и возродить и выстроить эти культурные границы, которые мы, к сожалению, утеряли. Сейчас вот по крупицам мы должны это восстанавливать, чтобы вот подрастающее поколение молодых казахов и казахстанцев, да, понимали, откуда вот эта огромная территория, откуда корни нашего современного Казахстана, откуда корни нашей государственности. Боитесь, что когда-нибудь Казахстан будет терять свою независимость? Я не то что боюсь, я как бы считаю, что если появится некая необходимость, я готов за эту независимость постоять, в прямом смысле этого слова, если надо будет оружием, если надо будет кинематографическими средствами, но эта независимость нам очень дорого обошлась. Мы долго к ней шли, 300 лет мы шли к своей независимости, и мы теперь ее не отдадим никому. И это правда. Вот, я клянусь этим мечом. Да, это мой меч. Мне в этом году на день рождения его подарили, вот, в связи с запуском к этой картине. Это старый? Нет, это такой современный, но она сделана по старой технологии. Форма, все это вот как настоящее. Потому что казахи очень много воевали со времен Чингисхана. И я думаю, что сейчас, наверное, другое время, сейчас, наверное, война технологий, война культур, да. В этой войне, конечно, мы будем участвовать, и ни в коем случае не хотелось бы, чтобы была война нас.
zijn nu in Pavlodar, in het noorden van Kazachstan. Op een nogal lawaaiige plek voor vrachtwagenchauffeurs. Je ziet het niet echt aan deze plek, maar Pavlodar is een van de schoonste plekken in Kazachstan. En vanuit hier werd Kazachstan veroverd door Rusland in de 18e eeuw, vanuit deze stad. En nog steeds is de meerderheid van de bevolking hier Russisch. Почему вы именно здесь, в трубах сидите? Здесь труба теплая, отопление идет. Задницу греет. Яйца греют. О, да, приятно. Сейчас. Садись, немножко подогреть. О, да. Она пока яйца крутую не сварится, можно сидеть. Да, я дети еще хочу. Не, она теплая, дети будут. Час посидишь, час посидишь. Сразу И там сразу шевелится. чик-чик-чик вылетит, уже готово. Уже надо выходить. Ага. А зимой здесь тоже хорошо, да? Зимой Когда минус 20 тоже можно здесь сидеть. А тут труба не сядешь. Отопление идет. Совсем горячий. Да. Очень приятно. Ну ладно. В работе. А это что это за игра? Это Была игра, вот камни Это нарды? накидаем. Да, Как нарды? Ага. А, Да. понятно. Нет, ну теперь ты переводи. Газы выиграл. А русские много остались? Вот рус. Русские? А вы? тоже капр сидит. Ну я коренной здесь. У меня дед родился здесь, отец, Мы я здесь родился. местные, Мне здесь самому родились. уже 65. Ага. Вот. Куда мне ехать? Это я здесь, я один, Келгбай, приезжий. Тоже. Сколько же О, видишь, когда сознался? Коренной. Нет, я не говорил коренной. Нет, зачем? In de Sovjet-tijd was Kazachstan een beetje het putje van de Sovjet-Unie. In het zuiden, op de ijskoude steppen, werden honderden gulagkampen gebouwd, waar miljoenen Russen in werden gestopt. Hoewel, gebouwd, vaak was er helemaal niks en moesten de gevangenen zelf maar een kuil graven. 1/3 van de gevangenen was al dood bij aankomst. Ze hebben een van die wagons van het transport hebben ze behouden. Werden dus de gevangenen vanuit de hele Sovjet-Unie hier naartoe vervoerd. Er staat daar dat ze met z'n 70 erin gingen en dat zo'n transport 2 maanden kon duren. Je zat dan 2 maanden zat je in zo'n wagon met z'n 70. En dan kwam je hier aan op de steppen in de winter, min 40. En in de jaren 30 waren hier nog niet eens kampen. Die moest je zelf gaan bouwen. Это все, кто здесь сидел. Все, да? Все, кто сидел здесь. Не погибший, а сидел. А, это не значит, что они погибли. Да. Это все, кто здесь... А кто из родственников на стене? Одна мать. Яковенко, Ефросинья Васильевна. Ага. Она под этой фамилией... Первый муж был Яковенко. Это ваша мама? Это моя мама, да. А что вообще вот это вы думаете? Это я тоже спрашивал, это типа арка скорби. Угу. Арка скорби. Когда проходишь, надо... Символика, да? Ну, похоже больше на ракету, как сказал. Когда лагерь был, здесь одни военные были. Ага. Вот. И семьи военных охранников. Все почти русские были. И так, а в аулах жили. Вот когда лагерь ушел, начали люди немножко, и казаки появляться. А как вы сами считаете, было бы лучше, если Казахстан был как часть России? Я бы считал, и не только я считаю, лучше было бы. Но как-то, знаете, все равно вот эта граница, вот это как-то оно морально действует.
всю жизнь жили вместе, а тут, все, одним днем раз и никуда не поедешь. Надо визу делать. Вот так вот. Значит, было бы лучше, если его как одна Да, сторона. конечно. Вот поделили, а зачем? Не знаю. Центр, да, здесь? Да, вот это центр. Первый памятник был поставлен бывшим нашим директором. При советской власти он стоял. И вот потом уже построили комплекс. Это в каком году это было? Где-то в начале 80-х. Если они используют... Аллея памяти, жертв политических репрессий, 30-50-е годы. А я думал, ты можешь попасть в лагерь, если вы говорите о репрессии во время... Ну, было такое. Ну, понимаете, вот уже 80-е годы уже мягко было. Ага. А кто-то из вас по-русски говорит? Да. Да? Мы все. А вы знаете, о чем памятник? Да. День Победы. День Победы? Да. 70 лет. Будет День Победы. 9 мая. Ну, нет, это о памяти жертв репрессий. Да. Niks bleef de Kazachen bespaard in de Sovjet-tijd. Tussen de Gulagkampen verrees een testgebied voor nucleaire explosies. In totaal ontploften hier 468 atoombommen. Есть предложение одеть это самое бахилы сразу. Сразу? То есть здесь загрязнения радиоактивного нет, ну просто грязь там туда-сюда. А, хорошо, на всякий случай. Ну, в смысле, я говорю, радиоактивного загрязнения вы здесь не получите. Получите только на эпицентр. Понятно. Единственное место, где вы можете получить загрязнение радиоактивное, это эпицентр. Там и обязательно. Поэтому решайте. А здесь это не радиоактивно? Нет, здесь нет радиации. Ага. В этой комнате располагалась камера, очень большая камера, примерно 2 метра длиной. Здесь было все закрыто свинцовым щитом, стальным щитом. Был иллюминатор, и в этот иллюминатор как раз выходил объектив камеры, и отсюда прослеживался взрыв. А сколько ядерные бомбы здесь, ну как, взрывалось? 116 ядерных взрывов было проведено на данной площадке. И это полигон, да? Да, это Семипалатинский испытательный полигон. Это сколько квадратных километров? Квадратных километров, так, 20 тысяч квадратных километров. 20 тысяч? Да. О, это как половина Голландии. Да, согласен. Очень большой. А это зона радиации? Да, это радиоактивные следы, которые после первого ядерного взрыва были, и после дальнейших ядерных взрывов они ушли в этом направлении и в этом направлении. И первый взрыв был всего лишь 22 килотонны в 1949 году, то в 1955 году здесь уже была взорвана бомба в 1600 килотонн. Те бомбы, которые взрывались в Хиросиме и в Нагасаки, они были примерно равны по эквиваленту первой бомбы. А вы представляете, что было после 1600? На расстоянии 70 километров отсюда, в городе Курчатове, в домах трескались стены, трескались окна, срывало кровлю с крыши ударной волной. Het was 1949 en de Koude Oorlog werd steeds warmer. De Russen moesten een goed werkende atoombom hebben. En snel ook.
Om ze te testen kozen ze een verlaten gebied uit in het noorden van Kazachstan. De laatste explodeerde in 1991, maar de straling van deze bommen gaat nog duizenden jaren door. А что это значит? Просто поставил другой диапазон, этот самый сигнал на другой диапазон. Угу. Это сколько? Миллисиверт, да? Это микрозиверт. Микрозиверт. Сейчас 4,7 в машине. Ага. И как обычно, на обычное место, сколько? На обычном 0,12, 0,10. Ага, это гораздо... Это фон, это обычный фон, да. Вот, понятно. Ну, до 0,15 может быть. Ага. А здесь пописать нельзя? Нет, Нет? Нежелательно. С земли тоже ничего не стоит брать. Дело в том, что имеются до сих пор сохранились частицы оплавленного грунта, оплавленные почвы, представленные в виде мелких камешек стекловидных, черных. Ну, может быть, сейчас найдете, но их руками нельзя трогать. Здесь 50-кратное превышение фона. Угу. И как долго это еще будет? Сколько лет? Ну, тут еще долго. 100 лет или 200 лет? Или... Зависит все от радионуклида. Допустим, цезий, он за 30 лет в 2 раза уменьшается активность. А, допустим, плутоний 25 тысяч лет. Здесь воронка, поэтому и вода. Ага. Так. Это от взрыва? Да. Когда уйдет вода, здесь будет яма, воронка глубиной порядка 2-3 метров. Здесь располагалась стальная башня высотой 30 метров с подземным лифтовым хозяйством. Также располагались вокруг здания. На верху башни, на самом верху закладывался заряд. И именно отсюда был взрыв, так что мы с вами стоим непосредственно в том месте, где поднимались вот эти огромные столбы пыли и огня, то есть огненные шары. А это какая бомба была? Здесь в каком взрывали году? в 49-м, 53-м, 55-м году на этом месте взрывали. Все здесь, да? Да, все было здесь. А вы сами из Семипалатинска? Нет, я сам родился в городе Курчатове, проживаю здесь. Курчатов? Да, город Курчатов. А ваши родители, они работали на полигоне? Моя мать работала в Институте радиационной безопасности в лаборатории. Они работали с животными подопытными. Также в этом институте работал мой дед, но он на полигон не ездил. Но когда они были детьми, как раз, получается, проводились эти ядерные испытания, они жили по ту сторону Иртыша, реки Иртыш, в деревне, Бескарагайский район, и они видели все это, как производились эти взрывы, они чувствовали это, то есть землетрясение, да, они все это прекрасно видели. И ты никогда думал, может быть, я перееду на другое место? Нет, 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 мне здесь все нравится. Да? Что тебе нравится здесь? Очень хороший климат, тепло, красиво, воздух чистый. Не знаю, экологических проблем я здесь не вижу, поэтому пока я здесь.
Данный аппарат включался поворотом одновременно двух ключей. Выдавал сигнал пуска, сигнал времени, был телефонный аппарат на 100 абонентов связи, то есть связь с правительством. Данный аппарат содержал в себе более 200 электромагнитных реле. До взрыва остается 5 секунд, 4, 3, 2, 1, 0, взрыв. О! Страшно. Да. После проведения испытания уже смотрели воздействие различных объектов, биообъектов, инженерную технику, воздействие поражающих факторов. А почему там животные? Это был специально установлен биологический сектор. Смотрели воздействие уже на живой организм. А они дожили, в принципе? Да, последствия после взрыва у нас представлены. Вот здесь макеты, видите, вот органы животных. Так. Здесь у нас представлены различные ожоги, кровоизлияние головного мозга собаки, кровоизлияние желудка собаки, разрыв сердца собаки, множественное кровоизлияние в легкие собаки. И эти, они не радиоактивны сейчас, вот этот голова? Нет, они не радиоактивные. Это можно... Ну, видите, они вот у нас как экспонат находятся в музее, они чистые. Ага. Данный камень изъят из концевого бокса. После проведения первого испытания гранитный камень превратился в пузырчатый расплав, аналогично ПМЗ. Очень легкий камень, весь пенился. И этот камень до сих пор радиоактивный? Ну, знак радиоактивности есть, видите, он в специальном контейнере помещен, и на расстоянии 1 метра мы находимся от него. А коробка, в принципе, защищает? Защищает, ну, на расстоянии 1 метра надо находиться. А, метр, да? Да, да, вот мы с вами находимся, да. Сейчас. Понятно. Но это просто мы его ограждаем. Сегодня я убрала ленту, поэтому получилось совпалость. Обычно там... Красная лента закрыта у нас. Понятно. Хорошо. Het blijft een raadsel waarom Stalin juist hier de bommen wilde testen. De Sovjet-Unie was groot en er waren genoeg plekken waar helemaal niemand woonde. Meer dan 200.000 mensen zijn door de straling ziek geworden of doodgegaan. Nog steeds worden er kinderen geboren met afwijkingen. Maar een mensenleven was niet veel waard. Misschien was niet alleen Kazachstan een proeftuin, maar ook de Kazachen zelf. Это карта забора, да? Радиологическая карта. Это полигон. Это да. В 1956 году были испытания произведены, и радиоактивный след, вот он пошел как бы, ну, планировали, что роза ветров будет в одну сторону, но ветер развернулся, и радиоактивные осадки выпали на город Усть-Каменогорск. След пошел и туда. Усть-Каменогорск это уже Россия, да? Нет, 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 это тоже Казахстан. Это Казахстан, да. Это наш сейчас областной центр. И вот в Усть-Каменогорске выпали радиоактивные осадки, и люди стали обращаться с явлениями острой лучевой болезни. То есть покраснение кожи, высыпание, кератит образовался у людей. И люди стали обращаться в поликлиники свои, что вот с ними что-то происходит. Приняли решение, что порядка 10 деревень, которые находятся в определенных, в разных точках вокруг полигона, они были взяты как контрольными, допустим, и население, которое в них проживает, вот его стали наблюдать. Знали здесь жили люди, они это знали? Конечно, понимали, да. Хотя бы мало, но...
Да, жили. Ну, может быть, в какой-то степени это и был эксперимент. Может быть, я сейчас не могу сказать, я не знаю. Меня не снимайте, ладно? Мужчина не нужен, как я? Нет, не Не нужен. нужен. Почему? Это зачем? Здоровье не позволяет. Здоровье не позволяет. Это да. Давлениеміз жақсы. 130/80. 130/80. Нормально? Нормально. Как у космонавта. Место испытаний 60 километров. Есть село Семьярка, бывший районный центр. Там мы жили, там я учился, там я работал и там находился. Во время испытаний мы обрадовались, вот грибок смотрели. Когда, А вы взрыв видели? еще как. Ну, обрадовались, вроде как будто это для нас ложка. Оказывается, не то. Я хочу сказать, 5 километров от села есть горная местность. Туда вот эти собаки, все туда убегали. Вот что заметно. Затем там печное отопление. Когда испытания сделали, золоб волей-неволей, как будто какая-то сила подействовала, открылась. Знаете, страшно было. И у нас Дом культуры было. Дом культуры. Дом культуры потолок упал. А упал даже? Даже, да. И негодный оказался. И несколько домов также было. О, они сказали, что это был ядерный Нет, бомбы? ничего не сказали. Или землетрясение, что они сказали? Ничего абсолютно. Мы этого не знали. Ну, сказали, что испытание будет. В общем, выходите, солдаты сопровождали нас. В общем, все равно ушиб было. От радиации тоже. Вот эти, да, вот эти стекла и печи заново все восстановили. У меня отец умер, мать умерла от рака, старший брат, со старухой тоже умерли. Теперь младший его брат тоже умер, дети умерли, их дети. У меня сын один умер. Сколько им лет было? 37 было. Они всегда ждали погоду. Вот это я поздно мы узнали. Погоду. Куда ветер дует. Вот куда ветер дует, значит, чтобы не дул ветер, город Курчатова. В эту сторону, Иртыша не дуло. А в другую сторону, там Чубартауская, Обрадинский, Абайский районы, туда дует, вот тогда и они испытания испытывает, свою атомную бомбу испытывает. В 1953 году, что ли, какое-то было большое испытание. В 1954 даже 50. Вот. Для того, чтобы переселить во время испытания людей, вот, территории всей, значит, каждой семье давали деньги. Достаточные деньги, чтобы, ну, достаточно было. И обманывали деньгами, их, значит, во время испытания их разбросали немножко подальше от территории испытания, и снова их возвратили сюда. Снова перевезли сюда. И они увидели в очи, что там осталось, животные все уже погибли, мышей нету, и животных никого нету. Почему на своей территории они не испытали? И именно вот в Казахстане испытали. Скажите сами. Я тоже не могу ответить. Я не могу представить. Это
очень варварское ничтожество, очень нечеловечные действия. Под властью России, значит, эта принадлежала наша вся территория Казахстана Советскому Союзу. Вот они что хотели, то и делали. Нас не спрашивали. Как их сад, да? Как их земля. De Sovjet-Unie mag dan wel zijn verdwenen. De rommel die het heeft achtergelaten ligt nog steeds in Kazachstan. Een tijd van goulags en atoomproeven die niet eens zo heel ver in het verleden ligt. Hoe de toekomst van deze steppen eruit gaat zien, weet niemand. Maar de onafhankelijkheid van Kazachstan is niet vanzelfsprekend. Thanks for watching the video. You can of course look at the next episode, or you can look at the other recommended series, and don't forget to subscribe to our channel.